नमस्कार दर्शक बंधु स्वागत करुच्ची आपण मानकर यूट्यूब चैनल आस्ट्रोरंजन स्पीक्स को मु आपण मानकर पारिवारिक ज्योतिषाचार्य वास्तुविद पंडित रंजन कुमार महापात्र आपण माने इतिमध्यरे मु चैनल को भल पाइछन्ती देखुछन्ती नियमित भाव रे फल मध्य करूछन्ती एवं आपण बंधु बांधव को जणाइछन्ती सेमाने मध्य देखुछन्ती सेथिपई आपण मान को साधुवाद एहीपरि भाव नियमित देखि चरंतु এই চ্যানেল মাধ্যমে বহু সমস্যার সমাধান বহু কথার সমাধান বহু নূতন চিন্তাধারাକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବି। এই ଚ୍ୟାନେଲଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପଣ ସହଯୋଗ କଲେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଗୋଟିଏ ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହେବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବହୁ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲା ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ନୂତନ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମନ ଭିତରେ ଆସୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। କଥାଟି ହେଉଛି सती सावित्री कथा। एमिति को नारी नाई जे सती सावित्री कथा को से शुणी नथिबो। सती सावित्री कथा को कहवा को गला बेले प्रथम नारायण को प्रणाम करवा। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरि यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव। श्री महाप्रभु लक्ष्मी नारायण समस्तंकर मंगल विधान करंतु। सुंदर कथाटिए मद्रदेशर नरपति नाम जे तांको अश्वपति कौशल्य नाम रे भारिजा पुण्यवती जे सही एका। भगवान कृष्ण को सेदिन युधिष्ठिर पचारिले कहले हे जादव श्रेष्ठ गोटे सुंदर कथाटिए कह ना कौ कथा ना जहा के संसार समस्त समस्या दूरीभूत करे जीए नारी के पुत्रवती कराए एवं ये व्रत फल जी समस्त को प्रतिष्ठा मध्य प्रदान करे। भगवान कृष्ण हसिले धन्य हे धन्य नर राज देखी धर्मे तुम प्रीति आज कहूची बुझाई जे सुन एवं तो कथा जे प्रमाण। सुंदर कथाटी से दिन भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को कहवा को आरंभ करे। कौन से कथा ना मद्रदेशर नरपति नाम जे तांको अश्वपति भारिजा नाम जे कौशल्या अत्यंत महत जे थिला। मद्रदेशर नरपति ना होची अश्वपति तांकर भार्यर नाम होची कौशल्या। संतान जमा तांको नाही विप्रवचने यज्ञ होई 18 वर्ष यज्ञ कोला मातांक कृपा जे होइला 18 वर्ष यज्ञ कोला परे नियमित भावरे माता सावित्री कृपा हला। माँ सावित्री यज्ञ प्रकाशित हुई कहले देख मु तुमर कन्या रूप जन्म हेबी पुत्र तुम्भर भाग्य नाही एथे की चिंता कहीं पाई पुत्र नाही कि मु जन्म हेबी। जोग लगन अछि उच्च सावित्री होइले जे जन्म जोग लग्न उच्च थिला बेले सावित्री जन्म हेले। केउ समय जन्म हेले अमा अंधकार मध्य सावित्री जे जनम किए से कहिबो गुण जे तांको कथा उत्तम। सावित्री जन्म हेले माँ बापा दुई जन देखि अत्यंत आनंदित। सते की जन्म होइछि शशि उदय घरे राजा रानी दुए आनंद धरी कन्या को कोले कन्या को कोले धारण करी सेदिन राजा रानी अत्यंत आनंद। मद्रदेशर नरपति एपटरे कन्याटी बढ़िबा को लगिला। शुक्ल पक्षर रात्र परी कन्या जे बढ़े से ही परी अत्यंत सुंदर दिशिला।
बुद्धि रे सरी हेला विद्या बुद्धि रे प्रचंड बुद्धि और विद्या रे प्रतिष्ठा लाभ करने को लगिला झियो एमते गला किछि दिन যৌবন যে হইলা বিধান রাজা রানীଙ୍କର ମନରେ ଚିନ୍ତା ଝିଅକୁ ବାହାଘର କରିବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ନାରଦ ମହର୍ଷି ବତାଇ ନ ଦେଲେ ତାହା କହ ତୁମ୍ଭେ କନ୍ୟାକୁ ତୁମର ବର ବରୁ ସେ ଯାହା ଆଉ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି କନ୍ୟା ତ ରୂପବତୀ ଗୁଣବତୀ ବୁଦ୍ଧିମାନୀ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ସେ ଯାଇ ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରୁ ସେଦିନ ଅଶ୍ୱରେ ବସି ସାବିତ୍ରୀ ଦାସୀ ମାଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଯୋଉ ଝିଅଟି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ତା ନାଁ ଦିଆଗଲା ସାବିତ୍ରୀ ସେଦିନ ସାବିତ୍ରୀ ଦାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏପରି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅରଣ୍ୟର ଶୋଭାରାଜ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋମୁଗ୍ଧକର କୋଉଠି କୋକିଳ ବୋବଉଛି ତ କେଉଁଠି ସାରି କୋଉଠି କୁମ୍ଭାଟୁଆ ବୋବଉଛି ତ କେଉଁଠି ମୟୂର ଗତିଶୀଳ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ସେଦିନ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ମନ ଦେଖିଲେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ସୁଠାମ ଯୁବକ ଦେହରେ ତାଙ୍କ ରାଜ ଚିହ୍ନ ଦେଖିଣ ସାବିତ୍ରୀ ଜାଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ମନ ଭିତରେ କଲେ ବାସ ଦେଖିଲେ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷକୁ ମନ କିଣି ନେଲା ପରି ପୁରୁଷ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏହି ଯେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ତୁଲେ ହେବେ ଯେ ଯଦି ମୋର ସ୍ୱାମୀ कृपा करो हे अंतर्जामी की प्रणाम कले भगवान को प्रणाम कले ये मोर स्वामी हुंतु एहीपरि भाव रे किछि दिन कटिगला सेदिन नारद महर्षि आसी पहुंचिले कोठी नामोद्र देश रे आपण मान को कहि रखे ए सुठाम युवक आउ केही नुहंती अनकर नाम होची सत्यवान साल्लो देशर नरपति द्विमुत सेन महायती भारिजा नाम मालविका पुत्र जे संभव एका पुत्र गोटिए पुत्र सत्यवान समय क्रमे अंध हेले राज्य विताड़ित हेले द्विमुत सेन जेते राज्य विताड़ित हो गले निज जीवन को सन्यासी जीवन भाव रे वर्ण करिले सत्यवान एपटरे नारद महर्षि कथा अनुसार सावित्री जाइछन्ति निजर बर प्राप्त खोजिया पाई सेदिन आश्रम मध्य देखा गला सत्यवान आखि की आखि जे मिलिला अंतरे प्रेम जात हेला मन भितरे कले स्थिर यही जे स्वामी मोर स्थिर मन भितर स्थिर करदेले यही मोर स्वामी हेबे चिर काल पई यही मोर स्वामी हेबे फेरी आसिले से दिन राजनर को सावित्री झीर बयस क्रम जानी राजा उत्कंठित केउपरि भाव रे कन्या को विवाह कराइबे ये समय आसी पहुंचिले सेठी नारद महर्षि जान निज दुख कथा कहिले राजन भमुनि मो कथा सुन कन्या जे मोहर चंद्र कला परी बढ़िला देख जे तुम्हें कन्या पाई जोई जामाता जे आजी ठिकोड़ा करिबु आमे कन्या पाई आमे जामाता खोजुछु हेरुसी बाटो बताओ सुंदर जामता बरण करिले झियो को होइबो न्याय झियो को न्याय हेबो सेदिन जेते बळे कपि देले सेते बळे
ଅଶ୍ୱପତି ଅଶ୍ଵ ରଥ ସହିତ କନ୍ୟାକୁ ପଠେଇଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ଯାଇ ପହଞ୍ଚିକି ମନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟବାନକୁ ଦେଖିଦେଲେ ମନ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଗଲେ। ଏପଟରେ ଯେତେବେଳେ ନାରଦଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ିଲା, ନାରଦ ତପୋବଳରେ ଆଣିଲେ ଏ କନ୍ୟା ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଛି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାନ। କି କଲା ଇଏ? ଏହାର ଆୟୁଷ ଆଉ 1 ବର୍ଷ କେମିତି ବରଣ କଲା। ମନ ଭିତରେ ସେ ସ୍ଥିର ଯେ କରିଲା, ଏମିତି କେମିତି ହେଲା? କେମିତି ହେଲା ଏ କଥା? ବର୍ଷ ଭିତରେ ସତ୍ୟବାନ ମରିବ। ରାଜା କୁ ସେଦିନ ରାଜା ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କୁ ସେଦିନ ସମସ୍ତ କଥା ନାରଦ କହିଲା ପରେ ଝିଅକୁ ଡକା ହେଲା। ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା କୁହାଗଲା। ଝିଅ କିନ୍ତୁ ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା। ଝିଅ କହିଲା, ନା ମୁଁ କେବଳ ବିବାହ କରିବି, ତାକୁ ହିଁ ବିବାହ କରିବି। ସଂକଳ୍ପ କରିଛି ବିବାହ କରିବି, ଯାହା ବି ଯେ ହେଇଯାଉ। ବାଗ୍ଦତ୍ତା ହୋଇଲେ ସଭା ହୋଇବ, ଫେରିବ ଯେ ନାହିଁ ଆଉ। ଝିଅର ଜିଦି ଦେଖି ଅଶ୍ୱପତି ମନ ଭିତରେ ସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି କଣ କରିବେ। ନାରଦ ମୁନି ମଧ୍ୟ ଭାରି ଖୁସି। ଯାହା ହଉ ଝିଅ ନିଜର କଥାରେ ଅଟଳ ରହିଛି। ବିବାହ ହୋଇଗଲା। ବିବାହର 1 ବର୍ଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ଅଛି। କାହାର? ନା ସତ୍ୟବାନଙ୍କର। ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇ ରହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ। ସେଦିନ ସତ୍ୟବାନ ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରତିଦିନ କାଠ କାଟି ଯେତିକି ମିଳେ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାନ୍ତି। ବର୍ଷେ ହେବାକୁ ଆଉ 4 ଦିନ ବାକି। ସେଦିନ ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଏଥର ଯିବି ନା କାହିଁକି? ନା ମୁଁ ଯିବି ମନ କାହିଁ କହୁଛି। ସ୍ୱାମୀ ଅଟେ, ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ସ୍ୱାମୀର, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଇଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ହଉଛି ଗୁରୁ ସ୍ତ୍ରୀର। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯିବି, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଛାଇ ପରି ରହିବି। ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତିଶୀଳ ହେଲା। ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଅମାବାସ୍ୟା। ସେଦିନ ହୋଇଲା ଏମନ୍ତ। ଅମାବାସ୍ୟା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଦିନ କାଠ କାଟୁ କାଟୁ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଲା। ପଡ଼ିଗଲେ ତଳେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ସେତେବେଳେ ସାବିତ୍ରୀ ନିଜ କୋଳରେ ଧାରଣ କରି ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କି ବିକଳ କ୍ରନ୍ଦନ! କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହେଉଥିଲା। ଆଜି ସେ ସମୟ ନାହିଁ। ସତ୍ୟବାନ ମୃତ। ଜୀବନକୁ ଧିକ୍କାର କରୁଛି ସାବିତ୍ରୀ। ତଥାପି ମନରେ କାୟ ମନୋବାକ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଜଗତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକି ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ଏଇ ତ ନାରୀର ଧର୍ମ ନା? ସ୍ୱାମୀ ବିନା ନାରୀର ସ୍ଥିତି କାହିଁ? ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରିବେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ କେଉଁପରି। ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯମ ନବା ପାଇଁ ସତ୍ୟବାନ ଆତ୍ମାକୁ। ଦେଖିଲେ ନାରୀଟିଏ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଛି। ସତ୍ୟବାନ ଶରୀରକୁ ପଚାରେ, ତମେ କିଏ? ନା ମୁଁ ଆଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା, ମୁଁ ଆଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ତୁମେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ମୁଁ ସତ୍ୟବାନ ଆତ୍ମାଟାକୁ ନେଇ ପଳେଇବି। ନା ସେଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ନା କାହିଁକି? ନା ସ୍ୱାମୀ କି କଣ ପତ୍ନୀ ଛାଡ଼ିପାରେ? ସ୍ୱାମୀ ବା ପତ୍ନୀର ଜୀବନ। ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଜୀବନ, ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରାଣ ଧନ, ଏମନ୍ତ ଯେ ହେବ ନାହିଁ। ବିନା ସ୍ୱାମୀରେ କି ଚଳିବି ପାରିବି, କହ ତୁମ୍ଭେ ଜନ୍ତୁ ସାଇଁ। ଯମ କହିଲେ, ମା କଟାଳ କରନା। ଜୀବ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ସିଏ ଯମପୁରକୁ ଯାଏ। ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ବାହାରିଲେ ଯମ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟବାନ ଆତ୍ମାକୁ। ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଛି କିଏ? ନା ମା ସାବିତ୍ରୀ। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଏ ହିନ୍ଦୁ ନାରୀର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ଅନନ୍ୟ ସାଧାରଣ। ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁଲେ ସେଦିନ ଯମ, ଏ କି ବିପରୀତ! ନାରୀଟି ମୋ ପଛରେ ଆସୁଛି। ନା କାହିଁକି ଆସୁଛୁ? ନା ଆପଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ମୋର କାୟା ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଛାୟା। ଚଳିବି କିପରି, ବଞ୍ଚିବି କିପରି?
ନା କଣ ଚାହୁଁଛୁ, ନା କଣ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି? ନା ବର ଦେବି, ନା ବର ଦେବେ, ନା ହଁ ନା ମାଗେ, ନା ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ଶାଶୁ ଅନ୍ଧ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁଷ୍ମାନ କରାଅ। କି ବିଚିତ୍ର ନାରୀ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କାହାକୁ ମାଗିଲା? ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଶାସ୍ତ୍ରରେ, କନ୍ୟା ଦୁଇ କୂଳକୁ ହିତା ନଚେତ ପିତା। ମାଗିନେଲା ସାବିତ୍ରୀ ସେଦିନ ଯମଠାରୁ, ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଅନ୍ଧତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଆନ୍ତୁ। ଅସ୍ତୁ କହି ପୁଣି ଜମା ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ କିଛି ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି, ପଛକୁ ଅନେଇଲେ ସାବିତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। କହିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ତମେ କାହିଁକି ଆସୁଛ? ନା ହେ କାଳ ପୁରୁଷ, ହେ ଧର୍ମରାଜ, ଯଦି କୃପା କରୁଛନ୍ତି କୃପା କରନ୍ତୁ। ନା କଣ? ନା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ହରେଇଛନ୍ତି, ଶ୍ୱଶୁର ମୋର ରାଜ୍ୟ ଛଡା ହେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧତ୍ୱ ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ମିଳୁ। ଅସ୍ତୁ କହି ପୁଣି ଚାଲିଛନ୍ତି ଯମ। ପଛରେ ଗୋଡେଇଛି ସାବିତ୍ରୀ। ଶରୀରରୁ ପବନ ଚାଲିଗଲେ ସିନା ଶରୀର ନିଥର ହୋଇଯାଏ, ଏଠି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମନ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସେଦିନ ଯମ ନାରୀର ଏ ପ୍ରକାରର କଥାକୁ ଦେଖି, ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାବଲମ୍ବିତା, ଏ ପ୍ରକାରର ଭାବକୁ ଦେଖି ସେଦିନ ଯମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ପରେ କହିଲେ, ସାବିତ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ବର ମାଗ, ଦେବୀ, ତମେ ଏଇଠୁ ଫେରିଯିବ। ଦେବେ? ନା ହଁ। ନା ମୋ ସ୍ୱାମୀ କୁ ତ ଆପଣ ନେଇଗଲେ, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ବଞ୍ଚିବେ କିପରି? କଣ ଚାହୁଁଛ? ନା ଶତପୁତ୍ର ମୋ ଶାଶୁ ଘରକୁ ମିଳୁ, ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଶତପୁତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ। ଅସ୍ତୁ କହି ଯମ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମନ ଭିତରେ ସାବିତ୍ରୀର ବହୁ ପ୍ରଶ୍ନ। ପୁଣି ପଛରେ ଚାଲିଛି। ଯମ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁଲେ, ସାବିତ୍ରୀ ପଛରେ ଚାଲିଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟର ଗୁଡ଼ ଗାଈ ମାକୁ ଧାରଣ କରି ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ପତିଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରୁଛି, ଧର୍ମଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରୁଛି, ଯମଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରୁଛି। ଯମ ଅଟକି ଗଲେ, କାହିଁକି ଆସୁଛ? ତମକୁ 3ଟି ବର ଦେଲିଣି, ନା ଆଉ କିଛି ଦଉନାହାନ୍ତି? ନା ଆଉ କଣ ନବ? ନା ମୁଁ ତ ପଳେଇ ଆସିଲି, ମୋ ବାପା ଘରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋ ବାପା ମା ଚଳିବେ କେମିତି? ନା ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ତମ ବାପା ମାଙ୍କର 100 ସନ୍ତାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, କନ୍ୟା ଦୁଇ କୂଳକୁ ହିତା। ଏପଟେ ବାପ ପାଇଁ ମାଗିଦେଲା, ସେପଟେ ଶ୍ୱଶୁର ପାଇଁ ମାଗିଦେଲା। ଚାଲିଲେ ଯମ। ପଛରେ ଗୋଡେଇଛି। ପଛରେ ଗୋଡେଇଛି କିଏ? ନା ସାବିତ୍ରୀ। ପଚାରିଲେ ଯମ ପୁଣି, କଣ ଦରକାର? ନା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ନେଇଗଲେ, ମୁଁ ଚଳିବି କିପରି? ମତେ କିଛି ବର ଦିଅନ୍ତୁ। ନା ବର ନବ? ନା ହଁ। ନା ତୁମର କଣ ଦରକାର? ନା ଶତପୁତ୍ର ମାତା ମୁହିଁ ହୋଇବି ସଂସାରେ, ଏହି ବର ଦିଅ ଧର୍ମ ଇচ্ছে ମୁଁ ମନରେ, ମତେ ଏଇ ବର ଦିଅ। ଅସ୍ତୁ କହିଦେଲେ ସେଦିନ ଯମ। ନାରୀର କଥାରେ, ନାରୀର ବିନତିରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ସେଦିନ ଯମ କହିଦେଲେ ଏଇ କଥା। ବସିଗଲା ଯମଙ୍କର ପାଦ ଧରି ସେଦିନ ସାବିତ୍ରୀ। କହିଲା ଆଉ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଯମ କହିଲା, ଆରେ ତୁ ତ ବର ସବୁ ନେଇଗଲୁଣି, ତତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ଦେଇ ସାରିଲିଣି, ମତେ ଛାଡେ, ମୁଁ ଆତ୍ମାଟାକୁ ନେଇକି ଯାଏ ସତ୍ୟବାନର। ନା କେମିତି ହବ? ଆଉ ଆପଣ କହିଲେ ଶତପୁତ୍ର ଜନନୀ ମୁଁ ହେବି। ସ୍ୱାମୀ ନଥାଇ ପୁତ୍ର କଣ ହୋଇପାରିବ ଜନ୍ମ? ଯମଙ୍କର ଚେତା ପଶିଲା, ଆରେ କେତେ ବଡ କଥା କହିଦେଲି। ସ୍ୱାମୀ ତ ନେଇଯିବି, ଦୋଚାରୁଣୀ ବୋଲି କହିବେ, ଆହେ ଧର୍ମରାଜନ, ସ୍ୱାମୀ ମୋର ନାହିଁ କେମନ୍ତେ, ପୁତ୍ର ହେଲା ଜନମ। ଯମ କହିଲେ, ସତ କଥା, କେମିତି ପୁତ୍ର ହବ? ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ ମାର ପାଖରେ। ଯୋଉ ଦେବୀ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ସାବିତ୍ରୀ ଏଠି କନ୍ୟା ରୂପରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଆଜି ଯମ ତା ପାଖରେ ପରାସ୍ତ। ନତମସ୍ତକ ଯମ ସେଦିନ କହିଲେ, ହାରିଲି ହାରିଲି ମାରେ, ତୋର ପତି କି ନିୟ, ମୋର କଥାରେ ମୋ ପରାସ୍ତ, ଏବେ ଆନନ୍ଦ ହୁଅ। ମୋ କଥାର ଭଙ୍ଗୀରେ ତୁ ପରାସ୍ତ କରିଦେଲୁ। ଏ ସଂସାରରେ ଯିଏ ତୋର ବ୍ରତ ବିଧାନ କଥା ପଢିବ, ଯିଏ ତୋର ତ୍ୟାଗପୂତ ଜୀବନ କଥା ପଢିବ, ଯିଏ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ନାରୀର କଥା, ତୋର କଥା ପଢିବ, ଏ ସଂସାରରେ ତାର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ତାର ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ତାନର ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ହେବ।
କ'ଣ କହୁଛୁ ନା ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ହେ ଧର୍ମଦଣ୍ଡ ଧାରକ ଧର୍ମାତ୍ମା, ଆପଣ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ବିଧାନ ମତେ ଟିକେ କହିବେ? ନା ହଁ କହିଦେଉଛି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟା ସେଦିନ ଯେ ପଡ଼ିଥିବ, ସକାଳୁ ଉଠିନ ଘରକୁ ଲିପିନ ଶୁଦ୍ଧ କରି ସିନା ଦେବ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିବ, ଗାଧେଇବ, ଲିପା ପୋଛା କରି ଘରକୁ ଶୋଧନ କରିବ। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳକୁ କରି ନିଜେ ଧାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରେ ହେବ ଯେ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଭୋଗ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜିବ। ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଭକ୍ତି ଭରେ ପ୍ରଭୁ ମାତା ଓ ପ୍ରିୟର କୃପା ଯେ କରିବେ ଯେ ସିନା ତୋରେ, ମାତା ଏବଂ ପିତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ ନା ବାହୁଟି ଉପରେ ସପ୍ତ ଗଣ୍ଠି ସୂତା ପୀତ ବର୍ଣ୍ଣର ଯେ ନବ, ସପ୍ତ ଗଣ୍ଠି କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ହସ୍ତରେ ଯେ ବାନ୍ଧି ଦେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା କବଚ ହାତରେ ଥିଲେ ଯମକଣ ଏ ସଂସାର କୌଣସି ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଜୀବନ ଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ନବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭୋଗ କରିବ, ତେଣୁ ଉପବାସ ମଧ୍ୟ କରିବ। ତା ସହିତ ଯମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବ, କାହିଁକିନା ଯମ ଭଗବାନ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ। ଧର୍ମରେ ରହିବି, ଧର୍ମ ମୁଁ କରିବି, ଧର୍ମେ ହେବି ସିନାରତ। ଏହି ଧର୍ମ ବଳେ ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଲା ନିଜର ସ୍ୱାମୀ କି ସତ୍ୟ। ଧର୍ମରେ ଥିଲେ, ଧର୍ମ କରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ୟବାନ ପରି ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଥିଲା ପରି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସୁଖ ଲାଭ କରିବେ। এই কথা শাস্ত্র কହୁଥିଲା ବେଳେ ଦଶବନ୍ଧୁ ଦୁଇଟି କଥା, ଜୀବନର ନିର୍ଯାସ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀକି ଭଲ ପାଇବା ଶିଖ, ସ୍ୱାମୀକି ଭକ୍ତି କରି ଶିଖ, ସ୍ୱାମୀକି ଆପଣାର କରି ଶିଖ। ଗୋଟିଏ କୂଳକୁ ଛାଡ଼ି ଆପଣ ଏ କୂଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏ କୂଳର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ମଣି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଗଠବନ୍ଧନକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାରେ ବ୍ରତ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବଟ ପୂଜା ହୁଏ। ବଟ ବୃକ୍ଷ ଯେଉଁପରି ମହନୀୟ, ଯେଉଁପରି ବିପୁଳ ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ, ସେହିପରି ଭାବରେ ପରିବାର ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଇଚ୍ଛା କରି ବଟ ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ପୂଜା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଅସାଧାରଣ ପୂଜା। ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ସତ୍ୟବାନ ସ୍ୱାମୀକି ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଅହିୟ ସୁନ୍ଦରୀ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟରେ କେବେ ହେଲେ ବିରୋଧାଭାସ ଆସେ ନା। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଦାମ୍ପତ୍ୟରେ କେବେ ହେଲେ କଜିଆ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କଳି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦରେ ଚଳନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ର କହିନାହାନ୍ତି ଅଜା ଯୁଦ୍ଧେ ଋଷି ଶ୍ରାଦ୍ଧେ ପ୍ରଭାତେ ମେଘଡମ୍ବରୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହଶ୍ଚୈବ୍ୟ ବହୁ ଆଡମ୍ବର ଲଘୁକ୍ରିୟା। ଏହା ଲଘୁକ୍ରିୟାରେ ହିଁ ପରିଣତ ହଉ। ସାବିତ୍ରୀ ପରି ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲା ପରି ହେ ମା ମାନେ, ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ ବିଧାନ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ, ସତ୍ୟବାନ ପରି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ରକ୍ଷା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ମୋର। ଦେଖିବେ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ହୋଇଯିବ, ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇଯିବ। ନିରାନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରି ଜୀବନକୁ ଆପଣ ମାନେ ଗତିଶୀଳତା ବଜାୟ ରଖିବେ। ଆସୁଛି ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ, ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ପଡ଼ିବ। ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ହାତରେ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳ ଧରି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଧରି ଯାଆନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ, ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପୂଜା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ। ଏପଟେ ଜୀବନକୁ ଅକ୍ଷୟ ମୁଦ୍ରାରେ ପରିଣତ କରିଦିଅନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ, ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ମୁଁ ଗତିଶୀଳତା ବଜାୟ ରଖେ। ଏହା ହିଁ ହେବ ଦାମ୍ପତ୍ୟର ପରାକାଷ୍ଠା। ସ୍ୱାମୀ ମୋର ସମ୍ପଦ, ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଇଷ୍ଟ, ସ୍ୱାମୀ ବିନା ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବି ନାହିଁ। ଏ ସଂକଳ୍ପକୁ ଯଦି ଧାରଣ କରିବେ ନା, ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଇଯିବ, ମଧୁମୟ ହେଇଯିବ, ଆନନ୍ଦମୟ ହେଇଯିବ।
ଆଜିର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କଥା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କହୁଛି। ଆଜି ଦିନ ଓಂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ ବା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ଓಂ ତତ୍ପୁରୁଷାୟ ବିଦ୍ମହେ ମହାଦେବାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନ ରୁଦ୍ର ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଏ ମନ୍ତ୍ର ଦୁଇଟିକି ଜପ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଶିବ ଶଙ୍କର ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ କୃପା କରିବେ। ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ହୋଇଯିବ, ଜୀବନ ମଧୁମୟ ହୋଇଯିବ, ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବେ। କଥାବସ୍ତୁକୁ ସାରିବା ପାଇଁ ସମୟ ସଂକେତ ଦେଲାଣି। କଥାବସ୍ତୁକୁ ଏଇଠି ସାରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହିଲି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଜୀବନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗତିଶୀଳ ହେବ, ଆନନ୍ଦମୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଆପଣମାନେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତୁ। ମା ସାବିତ୍ରୀ, ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଏବଂ ମା ଶିବ ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଯେ ତତ୍ତ୍ୱ, ଭଗବାନ ଯମଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ, ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳମୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁ, ଏହା ହିଁ କାମନା କରୁଛି। ମୋର ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର 9338885550। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।